Focus. Presented by Happy Land Amusement Park, Thiruvananthapuram. Powered by ഇനി കൺഫ്യൂഷനേ വേണ്ട, ഉപരിപഠനം ഫ്ലൈ വേൾഡിലൂടെ തന്നെ. Sponsored by Iconic Investing. Co-powered by Global Laboratories. Co-presents ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ ദിശ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. നമ്മളതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഫോക്കസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സുകന്യ ജയറാം. Hello everyone, I'm Gargyoni Krishnan and welcome to Asianet's Focus Interview. And today we have the opportunity to sit down with Mr. John George and Mr. Anish Thomas, the directors and key players behind the success story of Iconic Investing. Let's start from the beginning. How did this journey actually begin and what's the vision behind it? I've always been very passionate about property industry and I've done really well with that. The vision was very simple. I have seen too many people getting wrong advice, making too many mistakes and losing a lot of money with buying property. So I knew there had to be a better way than that. So yeah, this company I started in last year around Jan 2024. And I was in constant touch with Anish. We were talking about it. We were discussing about our future plans. And we realized that we both have similar interests, similar focus and similar ideas. So we decided to partner up together and go ahead. And that's how this journey started. Amazing. Anish, did you ever imagine that it would grow to be this popular? Yes, Gagi, we did. We are happy that we were able to look after more than 30 clients all over Australia under 1 year. And we have bigger dreams. We want to help a lot of Australians out there. And we are confident that we will influence them by positively influencing their property journeys. Amazing. What's the key difference between a buyer's agent and a real estate agent? A buyer's agent represents the buyer on a property transaction, unlike the traditional seller's agent who works for the seller. The seller's agent's job is to get the best possible price while selling the property. So when you go alone, you're going and working, dealing with a seller's agent who wants to sell the property for the highest price possible. On the other hand, as a buyer's agent, we make sure that we do all the due diligence, we do all the background checks, we negotiate on your behalf and buy the right property at the right price with the right terms and conditions. So every buyer out there needs a buyer's agent on their side. We've all heard location, location, location. But are there any other key factors that we should look at? Yes, location is an important thing, but it's not the only important thing. Okay. There are lots of other things that you look at. For example, demand-supply ratio, stock in the market, rental yield, vacancy rate, population, and this list goes on and on. But when we look at the location specifically, we have to make sure that there's at least 10 supporting strong factors for us to consider buying there. Okay. And after doing all the research, we can make sure that the property will most likely perform. Okay. Yeah. One of the big goals for many of your clients and for yourselves and investors is early retirement. How does strategic property investment make that dream a reality? And how do you actually get there? So as I said, Gagi, before, property investment is not just about getting rich quick. It's about you need to be very patient. Okay. So you need to know exactly when to buy, what sort of property you need to buy and when to buy. Have a good strategy in place, be consistent and follow the plans. The strategy can change because as the market changes and the dynamic shift, we change our strategy as well. So there's a time for everything. There could be time to buy the property and there could be time to sell the property and recycle your equity. Excellent. Yeah. What are the goals and milestones that you're looking for the business in the next few years? Gagi, you're planning to do a lot of things. One of them is using the advancement of technology for the benefit of your clients. We can use AI-powered property matching, automation, behavioral profiling, virtual inspections, a lot of things like that. But what about if we look strategically? What about the property market? Where do you see that evolve? So if you look back last 30 years,
Generally, property grows 5 to 7% in Australia. It doesn't mean that it's gonna do exactly the same going forward, but every property market goes through a cycle. So if you look back 10 years ago, Brisbane was very flat, and last 5 years Brisbane had done really well. But if now Melbourne is on the bottom of the cycle, and next year maybe Melbourne will have a boom period. So market goes through a cycle. There could be like a really good time, it could go from 10% to anywhere up to 100%, and then it could flatten out for 5 years, maybe even 10 years. You never know. So you need to understand when to buy the property. To timing the market is equally important as time in the market. So that's why you need a real expert on your side. You need a buyer's agent to help you, guide you, and buy the property in the right location at the right time for the right price, of course. Of course. Yeah, one thing to add here, buying a property can be one of the costly investments that you make in your lifetime, one of the most expensive things. And if you want to have an expert by your side, why take the stress? And let us take the stress for you. Thank you to John, Anish from Iconic Investing for sharing their journey and their insights. Thanks so much for watching. I'm Gargi Krishnan, and until next time, take care and happy investing. പൊന്നപ്പ അടതങ്കക്കുട്ടപ്പ തിരുവഞ്ചൂർക്കാവിൽ ഗജവീരന്മാർ 50. എന്റെ പൊന്നും എംജി പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഓരോ ഏജൻസി കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും എന്റെ അവസ്ഥ ഏതാ, ഒറിജിനൽ ഏതാ, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഏതാ, ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന്. അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ, എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, എത്ര കോഴ്സുകൾ. സത്യം അടുത്ത വട്ടം തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമേ. പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ തീർത്തുതരാം. ഫ്ലൈ വേൾഡ് ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സ്റ്റഡി വിസ മാത്രമല്ല, എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ, പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി, അങ്ങനെ ഓവർസീസ് യാത്രയ്ക്കുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ഫ്ലൈ വേൾഡ്. ഇനി കൺഫ്യൂഷനേ വേണ്ട. ഉപരിപഠനം ഫ്ലൈ വേൾഡിലൂടെ തന്നെ. ചിന്നമ്മ അടികുഞ്ഞി പെണ്ണമ്മ തിരുവള്ളിക്കാവിൽ ഗജവീരന്മാരായിരം. ന്യൂസിലൻഡിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നഴ്സാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും OET മുതൽ CGFNS, IQN, OSCE, വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് തുടങ്ങി അവിടുത്തെ നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി മൈൻഡ്രിയുടെ വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീം തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രൊമെട്രിക് എക്സാംസും ഡേറ്റ ഫ്ലോയും USA, കാനഡയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള NCLEX RN എക്സാംസും അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക്സും UK CBT പ്രോഗ്രാംസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുവരെ 4000-ലധികം നഴ്സുമാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ മൈൻഡ്രിയുടെ വിശ്വസ്തതയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നിറവേറ്റാനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷനായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം. അടുത്തറിയാം എന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ പോകുന്നത് UK-യിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ വീടുകളോടും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസ്. സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ അഡ്വൈസറായ ശ്രീ ജഗ്ഗി ജോസഫിനെ. സ്വാഗതം സർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് UK-യിലെത്തിയ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ജോലിയെടുത്തൊക്കെ ജീവിക്കാനാണല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇത്രയും റിസ്കി ആയ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം,
അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആശയം? ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയം, ഡിഗ്രിയുടെ അവസാന വർഷം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു നാട്ടിലും. യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അഡ്വൈസർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് മണി ആയിരുന്നു, ഡിഗ്രി സമയത്തുള്ള പോക്കറ്റ് മണി ആയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ്. ഓക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ യുറേക്ക ഫോബ്സിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് റിലയൻസിൽ വന്നു. ഞാൻ UK വരുമ്പോൾ ഞാൻ റിലയൻസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെയിൽസ്മാൻ ആയിരുന്നു. നോർമലി ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡുമായിട്ട് ഒരു നല്ല അടുത്ത് ബന്ധം ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ശരിക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലിയല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ 2010 മുതൽ ഇൻഷുറൻസിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇൻഷുറൻസും മോർഗേജുമായി നമ്മൾ 2015 നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഓതറൈസ്ഡ് ഫാമാണ്. ഇൻ ഹൗസിൽ നമുക്ക് 4 മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ധാരാളം ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ച് നല്ലൊരു പ്ലാൻ ബൈസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതെ, ഓരോ വർഷവും ഒരു 100 കണക്കിന് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഭവനം എല്ലാവർക്കും ഭവനം വാങ്ങിക്കാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. തീർച്ചയായും. ഒത്തിരി അധികം മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി എന്താണ്? ഒന്ന്, ഞങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണ് സാറിന്. ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയില്ലേ, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ക്ലയൻറ്റിന് അവന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും പേഴ്സണലൈസ്ഡ് അഡ്വൈസ് ആകുമ്പോൾ വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും, നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഓൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഉണ്ട്. HSBC, ബാർക്ലേസ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മോർഗേജിലും സാധാരണഗതിയിൽ ബൈറ്റ്ലെറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള മോർഗേജ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ഞങ്ങളുടെ വലിയ വിജയമാണ് ശരിക്കും. തീർച്ചയായും. പിന്നെ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്ലയൻറ്റിലേക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത്. അങ്ങനെയാണ് അധികവും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ്. കാരണം ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ ഞങ്ങൾ നന്നായി സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് റെഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന അങ്ങനെയാണ്. UK മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്കോട്ട്ലാൻഡിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ധാരാളമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ മോർഗേജസ് മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ സർവീസസ്, അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ? മോർഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോർഗേജിൽ തന്നെ ധാരാളം കൊമേഴ്ഷ്യൽ മോർഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബൈറ്റ്ലെറ്റ് മോർഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ലെറ്റ് 2018 മുതൽ ഞങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ലെറ്റ് ഒരു വിധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കുറേ വർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ക്ലയൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ടാക്സ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചാൽ ടാക്സ് സേവിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റാണ് ശരിക്കും ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ലെറ്റ്. അത് ഞങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ കമ്പനികളും ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇൻഷുറൻസ് അറിയാലോ, UK ഇൻഷുറൻസ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം. തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, ഇൻഷുറൻസും അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനത്തെ ആ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. വിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ശരിക്കും മോള് ശരിക്കും മോർഗേജ് അഡ്വൈസറാണ്. ആ കുട്ടി അവള് വിൽ റൈറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതാണ്. നോർമലി വിൽ റൈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഇതെല്ലാം എല്ലാ സെഗ്മെന്റിലും ഞങ്ങൾ. അപ്പം ഇത്രയും അധികം സർവീസസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുവിധം സക്സസിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പാത നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ വിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരെയും, അതായത് നമുക്കറിയാം UK വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവരുടെ മെയിൻ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് UK അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വാങ്ങിക്കാൻ. തീർച്ചയായും. അതെ, അതിന് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അതിന് അവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരുവിധം ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും. അവരുടെ മോർഗേജ് ചെയ്യും, മോർഗേജിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കും, അവർക്ക് വീട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അവരുടെ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ, നമുക്കറിയാലോ ഇൻഷുറൻസും UK വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനമാണ് ശരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം, വേറെ ആരും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനില്ല. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാമിലിയിൽ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ മറ്റേ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് കുറേ അധികം കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും. അവരെ ഫിനാൻഷ്യലി ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം, അത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിലും, അവരുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ്സിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിലും, അതെല്ലാം എല്ലാത്തിനും അവരെ സഹായിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല റേറ്റുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിഷയം.
അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മൈഗ്രൻ്റായി വന്ന് ഇവിടെ ജോലി, ഇവിടുത്തെ സർവീസസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു മലയാളി, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ പ്രവാസി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ബ്രിട്ടൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരം ആൾക്കാരെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആൾക്കാർക്കനുസരിച്ചാണോ സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നത്? അത് ആദ്യം പറയൂ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നതരം അഡ്വൈസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കരുതലുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഈ കമ്പനിയിൽ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും സംസാരിക്കാം. ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഹിന്ദിയും തമിഴും അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ. പിന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അവരുടേതായ ഭാഷയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആവുക. തീർച്ചയായും നമ്മൾ അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. പിന്നെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റാഫ്സ് ഉണ്ട്. കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ? എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ഏകദേശം 9-10 പേരോളം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. വെരി നൈസ്. 2 ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് അല്ലേ? 2 ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് 10 പേരോളം സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ 4 ഇൻഷുറൻസ് മോർഗേജ് അഡ്വൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഹൗസിലാണ് ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് 100 കണക്കിന് ഭവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പുതുതായിട്ട് UK വന്ന് എനിക്കൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വീട് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സാർ എന്നെ വഴികാട്ടുക? വീട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി. ആദ്യമായി നിങ്ങളൊരു മോർഗേജ് അഡ്വൈസറെ കാണാം. വേറെ ആളെ കാണുന്നില്ല, എന്നെ കണ്ടാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മോർഗേജ് അഡ്വൈസറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിങ്, നിങ്ങളുടെ UK എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ പേ സ്ലിപ്സ്, നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം കുറേ ചിട്ടി അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഫണ്ട് അങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യും, എല്ലാം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ പറയും. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവരുടെ ഇൻകത്തിന്റെ സോഴ്സ് കറക്റ്റ് ആക്കി നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതും ഏകദേശം ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അവരുടെ അഫോർഡബിലിറ്റി എടുക്കും, എത്ര വരെ നിങ്ങൾക്ക് മോർഗേജ് പോകാം. ഇത് നോക്കി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു വിലയുള്ള വീട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വീട് അതിൽ അവരോട് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5% മുതൽ മോർഗേജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാങ്കുകളുണ്ട്. നമ്മൾ 5% ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ UK വന്നിട്ടോ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ചെയ്യാം. 3 വർഷം ആകണമെന്നില്ല. ഇല്ല, അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുറേ കാലമായി. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ചില ലെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഓതറൈസ്ഡ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 95% നിങ്ങൾ UK വന്നാൽ മതി, വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട് വാങ്ങിക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട് എടുത്ത് കൊടുക്കും. അവർ നമ്മളെ കാണണം. ശരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്ന പോലെ ചെയ്തോ. ആ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ വീട് വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സാർ. അത് ഈ മോർഗേജിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അഫോർഡബിലിറ്റി കൊടുത്തു, അവരൊരു വീട് കണ്ടു, വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വീടിന് നമ്മളൊരു ഡിപ്പ് കൊടുക്കും. പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയും. പ്രിൻസിപ്പൾ കൊടുത്തു, അത് ഓഫർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിയും, പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യുവേഷനിൽ പോകും. വാല്യുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിത്തിൻ 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓഫർ കിട്ടും, മോർഗേജ് ഓഫർ കിട്ടും. പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ അതിൻ്റെ സോളിസിറ്ററുടെ വർക്കാണ് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. കാരണം അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്, മോർഗേജിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ്, അതുപോലെ ഹോം ഇൻഷുറൻസ് സാധനങ്ങൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് കീ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സുഖമായി താമസിക്കാം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സ്. ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വീട് വാങ്ങിക്കാവുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല, കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷെ മലയാളികൾ എവിടെ പോയാലും അവർക്കിപ്പം എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ നാട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നാലും നാട്ടിൽ പോയി ചികിത്സിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ മലയാളികൾ. ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം, ഇപ്പം ചില ഇൻഷുറൻസസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ്, ചില ഇൻഷുറൻസ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഈ 2 ഇൻഷുറൻസും നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൈഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർഗേജ് എടുക്കുന്ന ആൾ UK അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്, വലിയൊരു കടം അല്ലേ. നമുക്കൊരു വീട് വാങ്ങിക്കുക, 2 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും 2 കോടി 3 കോടി രൂപ നാട്ടിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയില്ലേ. ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കേണ്ട ഫാമിലി അതൊരു 20 വർഷം 30 വർഷത്തേക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോർഗേജ് അടുത്ത ആൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക്
അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. വാസ്തവാണ്. അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റും. അതെ. അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യും വേണം. മോർഗേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോർഗേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് HDFC ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതായത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അവർ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കണം ശരിക്കും. നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാർ മോർഗേജിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ ഫാമിലിക്കുണ്ട്. ഫാമിലി പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് അവർക്ക് സാധാരണ ഉള്ള ലൈഫ് കവർ ഉണ്ട്, ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽനെസ് വരുന്നുണ്ട്, ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കവർ. ഇവൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിക്കൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ NHSലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ സിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും കുറവായി. അതുപോലെ പല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കെയറിംഗ് സെക്ടറിലൊക്കെ ഒന്നും അധികം സിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. ഫാമിലി ഇൻകം പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ പോളിസികൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഫാമിലി ഇൻകം ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു നല്ല പോളിസി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസികളൊക്കെ ചെയ്യും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം അതിങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു എമൗണ്ട് ഉള്ളൂ. പിന്നെ നാട്ടിലെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയുടെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ. കുറഞ്ഞ ചിലവാണ് വരുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ വലിയൊരു എമൗണ്ടിന് നിങ്ങളെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ അതൊരു മസ്റ്റാണ് ശരിക്കും. കാരണം ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ലയൻസൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇപ്പോൾ UK ക്യാൻസർ നിങ്ങളൊരു അസുഖം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1.8 അല്ലെങ്കിൽ 2 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ 2 പേരിൽ ഒരാളാവാൻ ആർക്കും ആവാം. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അവർക്കൊരു അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ആവുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർ ഇന്ന് ഈ ഡയഗ്നോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അവർ ആ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ചില രാജ്യത്ത് ചേരത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ അതിന് നടക്കണം തന്നെ. നമ്മളൊരു എല്ലാത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ. ഫോൺ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കും. ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈഫ് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി എപ്പോഴും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതൊരു പ്രോപ്പറായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എടുക്കണം ശരിക്കും. നമ്മൾ ഈ മോർഗേജ് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് UKയിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരായിരിക്കും മോർഗേജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ മോർഗേജ് എടുത്ത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ എത്ര മോർഗേജ് അഡ്വൈസർ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ എടുക്കുക. ഇൻഷുറൻസിന് 2 തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങളെന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് പുറമെ ഒരു ഇൻഡെമിനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലയന്റിനുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും ശരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് ആകട്ടെ, മോർഗേജിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാകട്ടെ, എന്തും വളരെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. UK-യിൽ മോർഗേജിനാണെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് പോകേണ്ട ഒരു പേര് ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി. ഇൻഫിനിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് വളരെ ലാളിത്യത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ശ്രീ ജഗി ജോസഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ പ്രീതി പ്രകാശ് പറക്കാട്ട്. ഏവർക്കും പറക്കാട്ട് ജുവൽസ് ന്യൂ ഫാഷൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് പറക്കാട്ട് ജുവൽസിൻ്റെ എറണാകുളം MG റോഡ് പത്മ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഷോറൂമിലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടേറെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള പ്രീമിയം നെക്ലേസ് കളക്ഷൻസ്. എന്നാൽ പ്രീമിയം നെക്ലേസസ് മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ബാംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ഇതേപോലെ സർട്ടിഫൈഡാണ്. അതായത് സർട്ടിഫൈഡ് ക്യൂബിക് സിർക്കോണിയ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജെം ലാബ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം കളക്ഷൻസ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടും. അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പാർട്ടി വെയറാണ്. നമുക്ക് ലെഹങ്കയുടെ കൂടെയും സാരിയുടെ കൂടെയെല്ലാം നമ്മളുടെ വിവാഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ഹെവി നെക്ലേസസ് ആണ് കൂടുതലും ഇവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതേപോലുള്ള റൂബി കളറിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് വരുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നെക്ലേസുകളുണ്ട്. റൂബി വൈറ്റ് ക്യൂബിക് സിർക്കോണിയയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതുണ്ട് ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസും വൈറ്റും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് ഡയമണ്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ള സർട്ടിഫൈഡ് ക്യൂബിക് സിർക്കോണിയയിൽ ചെയ്ത
നെക്ലേസസ്, ഇതിനെല്ലാം ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലും പാറ്റേണിലും ഉള്ള ബാംഗിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ചേരുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ സ്റ്റഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അല്പം പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡ്സും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ഇതിനെല്ലാം മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കല്ലിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റിങ്ങുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തിരി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇതേപോലുള്ള ഹെവി വെറൈറ്റി റിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇനി റൂബി ഗ്രീൻ അല്ല ഫുൾ വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതേപോലുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു ലൈറ്റ് പിസ്ത അല്ലെ പീച്ച് കളേഴ്സിലൊക്കെയുള്ള നെക്ലേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എത്ര ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റഡാണെന്ന് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡാസ്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇനി ചോക്കേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ഇതേപോലുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള നെക്ലേസുകളുണ്ട്. ഇനി അല്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ബ്രൈഡ്സിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അമ്മമാർക്കോ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നെക്ലേസുകളും എല്ലാവിധ കളക്ഷൻസും, അതും 24 ക്യാരറ്റ് പ്യുവർ ഗോൾഡ് ലെയേർഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി ബ്രൈഡ്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനി ഫങ്ഷൻ വെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാറൻറ്റി ഗ്യാരൻറ്റി സർവീസ്, ലൈഫ് ടൈം പെയ്ഡ് സർവീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏതൊരു സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നിയാൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മണി ബാക്ക് ഉണ്ട്. പറക്കാട് ജുവൽസിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം പാറശാല മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റം കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ഷോറൂംസിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലുള്ള കളക്ഷൻസ് ലഭ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട്, വെബ്സൈറ്റ് ത്രൂവും പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു സ്പെഷ്യൽ 2-in-1 കളക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇതേപോലെ ബ്രേസ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, നെക്ലേസ് ചോക്കറായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കളക്ഷനാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റ് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഐക്കോണിക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. Global Laboratory is GCC's largest laboratory for testing of food, water, and cosmetics. At Global Lab, we have been serving the most prestigious companies in UAE, Saudi, and Oman for more than 12 years. We are proud to deliver fast and accurate results and offer competitive pricing. From doorstep sample collection to technical consultations, Global Lab is always happy to go the extra mile for our clients. Contact Global Lab today for your company's testing requirements. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെമ്പായത്തിനടുത്തുള്ള ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കിലാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്റ്റില്ല, ഇതൊരു 5D തിയേറ്ററാണ്. 5D തിയേറ്ററാണ്. ഇവിടെ 10ഓളം എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി തീമുള്ള മൂവീസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള തീമുണ്ട്, പിന്നെ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുന്ന തീമുണ്ട്, അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, പിന്നെ ഹൊററിൻ്റെ തീമുണ്ട്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു 3D കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ 5D കണ്ണാടി നമുക്ക് ആദ്യം തരും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടാം. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ 5D മൂവി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടലിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മൂവിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ തിമിംഗലമൊക്കെ വരും, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യും. റെയിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല റിയൽ റെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ദേഹമൊക്കെ നനഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രെയിനിൻ്റെ എഫക്ട്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുലുങ്ങി മറിഞ്ഞ് ഫുൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കടലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മൂവി കണ്ടാലോ? ഓ
ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം കുലുങ്ങി. ശരിക്കും കടലിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്രീച്ചേഴ്സിനെയും കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് വന്നൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര കഴിഞ്ഞൊരു ഫീലാണ്. നമുക്ക് ഓരോ സീറ്റിൻ്റെയും ബാക്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് കടലിൻ്റെ തീമല്ലേ, ആ ഒരു ഷോയിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം സ്പ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ശരിക്കും വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. അതുപോലെ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരും നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ. കടലിൻ്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഡോൾഫിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി വരുമ്പോഴൊക്കെ ബബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മുഖത്ത് വരുന്ന പോലെയും നമ്മളതിൽ കൂടി പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. പിന്നെ ഈ മെഷീനുകളുണ്ട് ഇവിടെ. ഈ മെഷീനുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻഡ് വരുന്നതിനാണ്, കാറ്റ്, നല്ല കാറ്റ് വരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ഷോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല കാറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ മെഷീൻസാണ് സ്നോ വരുന്ന മെഷീനാണ്. സ്നോ തീമുള്ള ഒരു ഷോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ശരിക്കും മഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരു ഫീലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ്, നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീല് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഓരോ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഫീല്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കൂടി പോകുന്ന ഒരു ഫീല് വരാനാണെങ്കിൽ അടിയിൽ കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദേഹവും കാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നനയുന്ന പോലെയും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോ ഷോയിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ എഫക്ട്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒട്ടും മടിക്കാതെ തന്നെ, ഒട്ടും വൈകാതെ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ഹാപ്പി ലാൻഡിൻ്റെ ഹാപ്പി എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഞാൻ സുകന്യ ജെറാം. ഇനിയും കൂടുതൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. ഫോക്കസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഞാൻ സുകന്യ ജെറാം. സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ ഓൾ. ബൈ. focus123@gmail.com എന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കുക. ഫോക്കസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ഹാപ്പി ലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം. പവേഡ് ബൈ. ഇനി കൺഫ്യൂഷനേ വേണ്ട, ഉപരിപഠനം ഫ്ലൈ വേൾഡിലൂടെ തന്നെ. Sponsored by Iconic Investing. Co-powered by Global Laboratories. Co-presents